हेलो स्टूडेंट्स, केम छो? हूँ शीतल बारवाया, आपनो बायोलॉजी शिक्षक। फरी पाछा विद्यार्थीओ बोर्डमां पूछाय एवा, गुजकेटमां काम लागे एवा अने नीटमां जरूर पड़े एवा MCQ ने लईने आव्यो छुं तमारी साथे। चलो तो मारी साथे रेडी थई जाओ बेटा, स्टार्ट करीए छीए। पहलो क्वेश्चन, कयो मुक्तजीवी बिन रोगकारक सूत्रकृमि छे? विद्यार्थीओ वर्ड ने खास तमे लोको अहींया पकड़ो एटले तमने आइडिया आवी जाए। शब्द कयो लख्यो छे ए वांचवानी जरूर छे। मुक्त जीवी अने बिन रोगकारक सूत्रकृमि, ज्यां DNA अनुक्रमो विશે जानकारी प्राप्त थई छे। तो ए सनोर हेब्डिटिस एलिगेन्स छे। ऑप्शन तरीके આપણે અહીંયા દિલ્હી લઈ શકીએ છીએ। चलो नीचे दर्शावेल एक एक लक्षण विधान माटे रोगનું नाम जाणी योग्य विकल्प पसंद करवानो छे। विद्यार्थीओ खास आवा क्वेश्चन्स आवे त्यारे बधा सेंटेन्स वांचवा नहीं जवानुं, वाँचो तो जोड़े जोड़े ऑप्शन ने पण जोवाना। मल्टिपल चॉइसनो मतलब ज आ छे समय बचाववानो अने टेक्निकनो यूज करवानो। ओके, गोला मेथडनो यूज करवानो है ने। चलो 39 to 40 डिग्री सेल्सियस सुधीनो सतत ताव आववो तो ए आपणने शरदीमां नहीं कहीए, न्यूमोनिया मेलेरियामां पण नहीं कहीए। विद्यार्थीओ जनरली आपणने जोवा मळतो होय छे टाइफॉइडमां। नाक अने श्वसन मार्ग संक्रमित थाय पण फेफसा संक्रमित ना थाय, शरदी। तो बे ऑप्शन जोईने हवे आपणने कन्फर्म थाय ज छे फेफसामांना वायुकोष्ठो संक्रमित थाय ए न्यूमोनिया। तो ऑप्शन तरीके ए आपणे अहींया लई सकीए छीए। चलो आगळ जईए छे बेटा नवा क्वेश्चन तरफ। जीवाणुओનું ભક્ષણ અને તેનો નાશ કરીને શરીરને પ્રતિકારકતા બક્ષતા કોષાંતરીય અંતરાયમાં કોણ યોગ્ય રીતે જોડાયું નથી? જુઓ કોણ જોડાયું નથી? તો શ્વેતકણ એ પોલીમોર્ફો ન્યુક્લિયોલર લિમ્ફોસાઇટ્સ છે। રુધિરમાંના લસિકા કોષ એમાં નૈસર્ગિક મારક T કોષો જોવા મળેલા છે। લસિકામાંના કોષો મેક્રોફેજ, મેક્રોફેજ એ લસિકામાંના કોષો હોતા નથી। તો ઓપ્શન ત્યાં આપણે બેટા C લઈ શકીએ છીએ, है ने। चलो एलर्जन माटे सर्जाता एंटीबॉडी अने कोलास्ट्रोममां जोवा मळता एंटीबॉडी ए कया छे? तो एलर्जन माटे IgE छे अने कोलास्ट्रोममां जोवा मळे IgA। तो ऑप्शन अहींया आपणे बॉम्बे लई सकीशुं बेटा। चलो आगळ जोड़का जोड़वाना छे। विद्यार्थीओ मारी साथे ध्यान राखीने जोता जजो। चलो LAB बेक्टेरिया जठरमांना सूक्ष्मजीवो द्वारा थता रोगोने अटकाववा लाभदायक आपणे कही शकीए छीए। चलो तो एक साथे एक आवशे, आवुं ऑप्शन आपणने एक देखाई रह्युं छे बेटा। बी प्रोपियोनी बेक्टेरियम सारमानी चीजना उत्पादनमा। सी फूग संवर्धित चीज स्वाद सुवास माटे, है ने। तो ऑप्शन ए आपणने अहींया परफेक्ट सेट थतुं जोवा मळी शके छे। चलो एंटीबायोटिक्स जीवन विरुद्ध अने पूर्व जीवन तरीके साना साथे संकलित जोवा मळ्या छे? तो विद्यार्थीओ मनुष्य इकोलाई बेक्टेरिया, पृष्ठवंशी अपृष्ठवंशी वायरस बेक्टेरिया नहीं, स्टेफाइलोकोकाई बेक्टेरिया अने मनुष्य साथे एक कनेक्टेड रहतुं आपणने जोवा मळेलुं छे। न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस प्रजाति हेठळ समाविष्ट विषाणुओने शाना माटे श्रेष्ठ सभ्यो मानवामां आवे छे? विद्यार्थीओ ए लघु वर्णपटीय कीटकीय प्रायोजनमां उपयोगमां आवता आपणने जोवा मळ्या छे। विशिष्ट पेलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओने ओळखतो उत्सेचक कयो छे? तो ए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज छे। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज द्वारा DNA ने कापवाना परिणाम स्वरूपे थयेला DNA ना टुकड़ाने अलग करवा माटे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पद्धति उपयोगमां लेवामां आवी जाय छे। કેટલીક વખત જનીનિક કે બીજા અજ્ઞાત કારણસર શરીર પોતાના જ કોષો પર હુમલો કરી બેસે છે, ત્યારે થતા રોગ એ સ્વપ્રતિરક્ષા રોગ તરીકે આપણે ઓળખાવીએ છીએ। તેને સંલગ્ન એક સાચું ઉદાહરણ કહીએ તો એ સંધિવા રહેતું આપણને જોવા મળેલું છે।
ઓકે, ચલો. શ્લેષ્મ સંકલિત લસિકા પેશીનું સ્થાન ક્યાં ના હોય તો રુધિર પરિવહન માર્ગમાં જોવા મળતું નથી, હે ને. અને કેટલા ટકા પ્રમાણ ધરાવે છે તો એ 50% ધરાવતું આપણને જોવા મળી શકે છે. ચલો વિદ્યાર્થીઓ, નવા ક્વેશ્ચન તરીકે જોવા જઈએ છીએ આ ડાયાગ્રામ બેઝ ક્વેશ્ચન. ABCDE માં ક્રમિક વનસ્પતિની રચનાઓ કઈ છે જેને વાનસ્પતિક પ્રસર્જકો કહે છે? તો વિદ્યાર્થીઓ, અહીંયા પહેલી જે આકૃતિ આપેલી છે આપણને ગ્રંથિલની આપેલી છે. બીજી આકૃતિ આપેલી છે ગાંઠામૂળીની આપેલી છે. તો ગ્રંથિલ અને ગાંઠામૂળી વાળું એક જ ઓપ્શન છે અને એ ઓપ્શન છે આપણી જોડે ઓપ્શન બોમ્બે. ચલો, 2006 પુષ્પસર્જન કરેલ વનસ્પતિ નીલકુરંજિત એ બીજી વાર ક્યારે પુષ્પસર્જન કર્યું અને હવે આગળ એની ઉપર ક્યારે પુષ્પસર્જન જોવા મળશે? વિદ્યાર્થીઓ, તો ખાસ કરીને દર 12 વર્ષે આ ભાવો બોલતો હોય છે. 2006 + 12 એટલે કે 2018 અને ફરી પાછું ક્યારે જોવા મળશે? બીજા 12 વર્ષે એટલે કે 2030ની સાલમાં આપણને જોવા મળી શકશે. તો ઓપ્શન ત્યાં આપણે લઈ શકીએ છીએ. ચલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પર જઈએ છીએ. બંધના અવસ્થાના પક્ષીઓ મરઘા ઉછેર કેન્દ્રમાં આખા વર્ષ દરમિયાન પક્ષીઓ ઈંડા આપે તે રીતે કેળવવામાં આવે. આ કિસ્સા માટે કયું વિધાન યોગ્ય છે? તો ઋતુકીય ઈંડા, ભાઈ એમાં ના હોય આવું. સતત મૈથુન માટે પ્રેરિત, એવું બી ના હોય. ઈંડા મૂકવા અને પ્રજનન લક્ષી એ બાબત જ નથી. ઓકે, જરા ધ્યાન રાખી લઈએ. બરોબર. ચલો, પરાગરજ સંબંધિત કઈ બાબત ખોટી લાગે છે? એલર્જી કરે, વાત સાચી છે. શ્વાસ વાહિકાની યાતના કરે, વાત સાચી છે. ગૌની સાથે અશુદ્ધિ તરીકે આવેલી હતી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગાજર ઘાસ આ એલર્જી કરતું સૌથી વધારે આપણને જોવા મળતું હતું. આપેલ પૈકી એક પણ નહીં એવું આપણે ઓપ્શન અહીંયા લઈ શકીએ છીએ. કેટલાની પ્લોઇડી એકકીય છે? જુઓ આપેલી છે એમાંથી આપણે શોધવાની છે. એકકીય ઓલરેડી આપણને કીધેલી છે. ઓકે, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મહાબીજાણુ એકકીય હોય છે. પછી અંડકોષ એકકીય, નરજન્યુ એકકીય, પ્રતિધ્રુવીય કોષ એકકીય, સહાયક કોષ એકકીય. પરાગ રજ આપણને જોવા મળે છે એકકીય. પ્રદેહના કોષો પણ આપણને જોવા મળતા હોય છે એકકીય. લગભગ ઓપ્શન તરીકે આપણે B7 અહીંયા લેવું હોય તો લઈ શકીશું. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ને 7. ક્લિયર? ચલો આગળ જઈએ છીએ બેટા. આવૃત બીજધારીનો લાક્ષણિક ભ્રૂણપુટ પુખ્તતાએ કઈ રચના ધરાવતો હોય છે? તો એ 8 કોષકેન્દ્રીય અને 7 કોષીય રચના ધરાવતો જોવા મળે છે. સંગત જોડ પસંદ કરીએ વિદ્યાર્થીઓ. જલપરાગિત વનસ્પતિઓ, દરિયાઈ ઘાસ, ઝોસ્ટેરા, એની પરાગરજ લાંબી અને પટ્ટીમય હોય છે. આમ તો પહેલું જ વિધાન આપણને સાચું લાગે છે. પવન પરાગિત મ્યુસિલોજિન્સથી આવૃત ના હોય. કીટ પરાગિત હલકી બી ના હોય. અજૈવિક ચિકાસયુક્ત ના હોય. ઓપ્શન એ ત્યાં પરફેક્ટ સેટ થઈ શકે છે. ચલો, ડાયાગ્રામ બેઝ ક્વેશ્ચન પૂછાયો છે બેટા. જોઈએ જરા સાચી માહિતી આપણને પૂછેલી છે. ચલો, આ P, આ Q, આ R એન્ડોમેટ્રિયમ, માયોમેટ્રિયમ અને પેરીમેટ્રિયમ આ આપણને દર્શાવેલા છે. પછી S, T અને U પણ દર્શાવેલા છે. V અને W પણ બતાવેલા છે. તો એન્ડોમાઇસિયમ, માયોમાઇસિયમ અને પેરીમાઇસિયમમાંથી જરા આપણે જોતા જઈએ એટલે આપણને ખ્યાલ આવતો જાય. ચલો, P, Q, R ગર્ભાશયની દિવાલના સ્તરો છે. P, Q, R જેમાંથી P અરેખિત સ્નાયુઓનું બનેલું જાડું સ્તર છે. તો આ ખોટી વાત છે. S અને T ભાગોનું જોડાણ સ્થાન ફલન અટકાવતો માર્ગ છે. S અને T ના.
વી અને ડબલ્યુ ભાગો જોડાઈને જન્મ નળી બનાવે છે. વી અને ડબલ્યુ બરોબર છે. તો ઓપ્શન તરીકે અહીંયા આપણે સી લઈ શકીશું. કેટલાક વિધાન સાચા છે તેને જણાવવાના છે વિદ્યાર્થીઓ. અહીંયા પહેલું વિધાન, મોન્સ પ્યુબિસ મેદ પેશીની બનેલી ત્વચા દ્વારા આવરિત અને પ્યુબિક વાળ ધરાવતી ગાદી જેવી રચના. પહેલું વિધાન સાચું છે. આવું એક જ ઓપ્શન છે. બીજું જોઈ લઈએ. બે ગૌણ ભગોષના ઉપરી જોડાણ સ્થાને મૂત્રમાર્ગના મુખની ઉપર આવેલ નાની આંગળી જેવી રચના ભગ શિશ્નિકા છે. આ પણ સાચું છે. ઓપ્શન બોમ્બે લઈ શકીશું બેટા. નીટની એક્ઝામમાં, ગુજકેટમાં, એમસીક્યુમાં ટાઈમ બચાવવા પણ એટલા જ જરૂરી છે. ઓકે, બે જવાબ તમને કન્ફર્મ મળે, ઓપ્શનમાં પરફેક્ટ લાગે તો એને તરત ટીક કરીને આગળ ચાલવાનું છે. નીચે અંતઃસ્ત્રાવો તેની જે તે કોષ પર અસર અને કાર્યની માહિતી દર્શાવતો ચાર્ટ આપેલો છે અને યોગ્ય રીતે દર્શાવવાનો છે અહીંયા. ચલો, તો એક્સ એલએચ લેડિગના કોષો સુધી જાય છે. પછી પી અને ક્યુ આપેલા નથી. અહીંયા વાય ઝેડ ડબલ્યુ, ઝેડ સર્ટોલીના કોષો એવું કીધેલું છે. વાય એફએસએચ અને ડબલ્યુ સર્ટોલીના કોષો દ્વારા શુક્રકાયાંતરણની પ્રક્રિયામાં મદદ કરતો અંતઃસ્ત્રાવ. પી લેડિગના કોષો ઉપર એક્સનું કાર્ય થવાથી ઉત્પન્ન થતો એન્ડ્રોજન છે અને ક્યુ શુક્રકોષ જનનની પ્રક્રિયાને ઉત્તેજતો એન્ડ્રોજન્સ છે. વિદ્યાર્થીઓ, આમ તો બધા જ વિકલ્પો આપણને યોગ્ય રીતે દર્શાવેલા અહીંયા જોવા મળેલા છે. ઓપ્શન દિલ્હી લઈ શકીશું. ગર્ભનિરોધક પુરુષો માટે ઉપયોગમાં લેવાતા નથી. તો એ આંતર પટલ છે, પિલ્સ છે, આરોપણ છે, આયુડીએસ છે, ગ્રીવાટોપી છે, વોલ્ટ્સ છે, ટ્યુબેક્ટોમી છે. વિદ્યાર્થીઓ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ને 7 આ બધા જ પુરુષો દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા નથી. પિલ્સ લેવાની સાચી માહિતી કઈ છે? માત્ર ઋતુચક્રના પ્રથમ 5 દિવસ નહીં, પ્રથમ 5 દિવસ દરમિયાન લેવાની શરૂ કરવામાં આવે અને સતત 21 દિવસ રોજ લેવામાં આવતી હોય છે. ઓપ્શન બોમ્બે અહીંયા પરફેક્ટ છે. એબીઓ રુધિર જૂથ માટે જનીન પ્રકાર અને સ્વરૂપ પ્રકાર કેટલા થશે એ જરા જણાવો. વિદ્યાર્થીઓ, જનીન પ્રકાર અહીંયા આપણને 6 ચોપડીમાં બેઠા આપેલા જ છે અને સ્વરૂપ પ્રકાર આપણને 4 મળે છે. એ બ્લડ ગ્રુપ, બી બ્લડ ગ્રુપ, એબી બ્લડ ગ્રુપ અને ઓ બ્લડ ગ્રુપ. ઓકે, તો આ ઓપ્શન અહીંયા લઈ શકાય છે. રંગસૂત્રની જોડ બનાવી અલગ વિશ્લેષણ પામવું તે પોતાની સાથે લઈ જવાઈ રહેલા કારકોના વિશ્લેષણનું કારણ બનશે. આ તર્ક રજૂ કરનાર વૈજ્ઞાનિકો શટન અને બોવરી હતા. મધમાખીમાં લિંગ નિશ્ચયન પ્રક્રિયા જોતા નર ખાલી જગ્યા દ્વારા શુક્રકોષો નર. વિદ્યાર્થીઓ, અહીંયા આપણે સમવિભાજન લઈશું એક્સ માટે. માદા એ અર્ધીકરણ દ્વારા અંડકોષોને ઉત્પન્ન કરે છે. ઓપ્શન સી લઈએ છીએ. ચલો, કોલમ આપેલા છે એને જોડવાના છે બેટા. પહેલું જે બતાવેલું છે એ આપણને મૈથુન દર્શાવેલું છે. 1 જોડે 4, 2 જોડે વિદ્યાર્થીઓ સમરક્ત મૈથુન દર્શાવેલું છે 3. એટલે ઓપ્શન તરીકે બોમ્બે લઈ શકાશે. કોઈ એક જનીનમાં વિકૃતિ અથવા રૂપાંતરણ થવાથી ઉત્પન્ન થયેલ ખામી કઈ નથી તે માટે યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો. સિકલ સેલ એનેમિયા અને થેલેસેમિયા, હિમોફિલિયા, સિસ્ટિક ફાઇબ્રોસિસ, રંગ અંધતા, ફિનાઇલકીટોન્યુરિયા. ડાઉન્સ અને ટર્નર્સ એ જનીનના નહીં બેટા, એ રંગસૂત્રની ખામીથી થતા રોગો દર્શાવેલા છે. ચલો, આનુવંશિક માહિતીનો પ્રવાહ કઈ તરફનો હોય છે? તો વિદ્યાર્થીઓએ ઓલવેઝ ડીએનએ ટુ એમઆરએનએ ટુ પ્રોટીન રહેતો જોવા મળે છે. સામા ડીએનએ મોટી કડી સ્વરૂપે આયોજિત હોય અને કડીઓ પ્રોટીન વડે જોડાયેલી હોય તો એ ન્યુક્લિયોટાઇડ્સમાં આપણને જોવા મળી શકે છે. સંગત વિકલ્પ શોધવાનું છે. યુક્રોમેટિન, નિષ્ક્રિય, હેટરોક્રોમેટિન સક્રિય,
હિસ્ટોન પ્રોટીન ધન વીજભાર ધરાવતા આલ્કલીય એમિનો એસિડ લાઇસિન અને આર્જેનિનનું વધુ પ્રમાણ. બરોબર ને? ઓપ્શન સી જ ત્યાં આપણે લઈ શકીશું બેટા. એ જ સાચું અને યોગ્ય અને સંગત છે. આરએનએને અસ્થિર અને સરળતાથી વિઘટિત થાય તેવું બનાવતી રચના કઈ છે? ઉદ્દીપક તરીકે કામ કરવાની બાબત, મોટેભાગે વાયરસનું જનીન દ્રવ્ય હોવાથી, તે પ્રોટીન સંશ્લેષણ માટે સીધો સંકેત કરે છે, 2' OH પ્રતિક્રિયાશીલ સમૂહ જોવા મળે છે તે માટે. યસ, તો ઓપ્શન અહીંયા આપણે દિલ્હી લઈ શકીશું. બાકીના ઓપ્શન અહીંયા બિલકુલ જ સેટ થતા નથી. સુકોષ કેન્દ્રીયોમાં ડીએનએનું સ્વયંજનન કયા તબક્કામાં થાય છે? તો એ એસ તબક્કો છે. સ્વયંજનન બાદ કોષ વિભાજન ના થાય તો પોલિપ્લોઇડી ત્યાં સર્જાતી જોવા મળે છે. પોલિપ્લોઇડી એટલે રંગસૂત્રના ગુણાંકમાં એનમાં વધારો થતો જોવા મળે. સમૂહ સેટ્સમાં વધારો થતો આપણને જોવા મળે. રોગનું લક્ષણ અને રોગકારક દાદર, ત્વચા, નખ, શિરોત્વચા પર શુષ્ક શલ્કીય ઉઝરડા, માઇક્રોસ્પોરમ, ટ્રાઇકોફાઇટોન અને એપિડર્મોફાઇટોન. ઓપ્શન આ બિલકુલ જ પરફેક્ટ છે. ઓપ્શન એ ત્યાં બેટા જવાબમાં લઈ શકીશું આપણે. કેન્સરની ચકાસણી માટે દર્શાવેલ માહિતીમાંથી કઈ બાબત ખોટી છે? કેન્સર માટે કઈ ખોટી છે એવું આપણને પૂછેલું છે. કેટલાક નિશ્ચિત કેન્સરના પરીક્ષણ માટે કેન્સર નિર્દેશિત પ્રતિજન સામે એન્ટીબોડીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. કેન્સરની ચકાસણી માટે રેડિયોગ્રાફીમાં એક્સ કિરણોનો ઉપયોગ થાય છે. એટલે આ નહીં લઈએ કારણ કે આ બાબતો સાચી છે. કોમ્પ્યુટેડ ટોમોગ્રાફીમાં એક્સ કિરણોનો ઉપયોગ કરી કોઈ એક અવયવની આંતરિક રચનાનું ત્રિપરિમાણીય ચિત્ર મળે છે, એટલે આ બી સાચું છે. એમઆરઆઈમાં ગામા વિકિરણો, એમઆરઆઈમાં મેગ્નેટિક રેઝોનન્સ ઇમેજિંગનો ઉપયોગ થાય છે. એનું નામ જ મેગ્નેટિક રેઝોનન્સ. ત્યાં ગામા કિરણોને ઉપયોગમાં લેતા નથી. આલ્કોહોલિક પીણામાં આથવણ માટે વપરાતા કાચા માલ, નિસ્યંદિત પ્રક્રિયા અને અનિસ્યંદિત બધું જ આવેલું જોવા મળે છે. ડિટર્જન્ટની બનાવટમાં અને લોન્ડ્રીમાં તૈલીના ડાઘ દૂર કરવા માટે શેનો ઉપયોગ કરીશું? તો એ લાઇપેઝ ઉત્સેચક લિપિડના ઘટકોનું પાચન કરી દેશે, એને જ લઈ શકાય બેટા. ફ્લોક્સનું અવસાદન થઈ બનતું અવસાદિત દ્રવ્ય ક્રિયાશીલ સ્લજનો થોડો જથ્થો પંપ કરીને કયા ટાંકામાં, એ જારક ટાંકામાં લઈ જવાય છે અને નિવેશ્યની ગરજ સારતું હોય છે? પુનઃસંયોજિત ડીએનએ ટેકનોલોજીનું નિરૂપણ નીચેના સોપાનોથી દર્શાવ્યું છે, જેને ક્રમમાં ગોઠવી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો. વિદ્યાર્થીઓ જુઓ, સેન્ટેન્સ આપ્યા છે, 6 સેન્ટેન્સ આપ્યા છે. આપણે અહીંયા જ જોવાનું છે. પહેલું સેન્ટેન્સ કયું છે? 5મું છે, 3જું છે, 5મું છે કે 6ઠું છે? એટલે 5મું, 6ઠું ને 3જું વાંચીએ. વિદેશી ડીએનએ અને પ્લાઝમિડની પસંદગી. વિદ્યાર્થીઓ જરા ધ્યાનથી જોઈએ એટલે આપણને આઈડિયા આવી જ જાય. આઈ થિંક 5મું યોગ્ય લાગી રહ્યું છે. પહેલાં તો પસંદગી થાય છે એટલે ઓપ્શન આપણે આ નહીં લઈએ. ચલો 5મા પછી 6ઠું છે, આપી દીધું છે એ લોકોએ. એક જ રિસ્ટ્રિક્શન ઉત્સેચક વિદેશી ડીએનએ અને પ્લાઝમિડની કાપણી કરે છે, પરફેક્ટ છે. ચલો પછી પહેલું કે ચોથું? પુનઃસંયોજિત ડીએનએ અણુ લાઇગેઝ ઉત્સેચક દ્વારા વિદેશી ડીએનએનું પ્લાઝમિડ સાથે જોડાણ. તો વિદ્યાર્થીઓ આ જોડાણ કરવું પડે પછી પુનઃસંયોજિત ડીએનએ અણુ મળે છે. તો ઓપ્શન તરીકે અહીંયા આપણે દિલ્હી લઈ શકીએ છીએ. જુઓ મેં કેવી રીતે કામ કર્યું. મેં સતત ઓપ્શન પર નજર રાખી છે. વિદ્યાર્થીઓ 6 સેન્ટેન્સ વાંચવાના, ફરી પાછા ગોઠવવાના, કયો પહેલો ક્રમ, અરે તમારો પુષ્કળ ટાઈમ એ લઈ લેશે. સો ઓપ્શન પર તમારું ધ્યાન સતત હોવું ખૂબ જ જરૂરી છે. મોટાભાગની હિન્ટ ત્યાંથી જ મળી જતી હોય છે. જો આપણે વિદેશી ડીએનએના ટુકડાને બેક્ટેરિયોફેજ અથવા પ્લાઝમિડ સાથે જોડીએ તો તેની સંખ્યા બેક્ટેરિયોફેજ અથવા પ્લાઝમિડ નકલોની સમકક્ષ ગુણન કરાવી શકાય છે. ઓપ્શન બોમ્બે લઈ શકીશું.
જો વિદેશી ડીએનએ ને વાહક PBr322 માં સ્થિત ટેટ્રાસાયક્લિન અવરોધક જનીનના બામ H1 સ્થાને જોડીએ તો શું થશે? પુનઃસંયોજિત પ્લાઝમિડ પરજાત ડીએનએ દાખલ થવાથી ટેટ્રાસાયક્લિન અવરોધન તરત જ ત્યાંથી ગુમાવી દેશે. ઓપ્શન એ અહીંયા આપણે લઈએ છીએ. સમટાઈમ્સ પહેલું ઓપ્શન જ ધ્યાનથી વાંચીએ તો બેઠો જવાબ આપણને મળી જતો હોય છે અને આપણે 100% એ માટે શ્યોર રહેવું પડે. શ્યોર થવા માટે તમે મિનિમમ ચોપડીને 10-12 વખત વાંચેલી હોવી જરૂરી. કોન્સેપ્ટ પણ બહુ ક્લિયર તમારા હોવા જરૂરી છે. ચલો, બાયોટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કયા ક્ષેત્રમાં થઈ રહ્યો છે? ચિકિત્સા, નિદાન, ખેતી, પાક અને ઉર્જા, બાયોરેમિડિએશન. બરોબર છે, આપેલા બધા જ લઈ શકાશે. સૂત્રકૃમિ મેલાઇડેગાઇન ઇન્કોગ્નિશિયાના વિશિષ્ટ જનીનને યજમાન વનસ્પતિમાં પ્રવેશ કરાવવા કયો વાહક ઉપયોગી છે? એગ્રોબેક્ટેરિયમ. ઇન્સ્યુલિન અંતઃસ્ત્રાવની શૃંખલા કયા બંધ દ્વારા જોડાયેલી રહેતી જોવા મળે? ડાયસલ્ફા બંધ. આવું ઓપ્શન એક જ આપણને આપેલું છે. કયા બંધથી જોડાયેલા? એ પેપ્ટાઇડ બંધથી જોડાયેલા રહેતા જોવા મળેલા છે. ચલો, આકૃતિ આપેલી છે XY અને Z. આ X, આ Y અને આ Z. તો X લગભગ 99% પ્રાણીઓ તેમના શરીરનું તાપમાન કે દેહજળની આશ્રુતિ સાંદ્રતા પર્યાવરણ અનુસાર બદલે છે. આપણે આ પરફેક્ટલી જોઈ શકીએ છીએ. 1% પ્રાણીઓ Z તરીકે વર્તે, જેમાં પક્ષીઓ આ નહીં આવે. Y તરીકે વર્તા પ્રાણીઓ શરૂઆતમાં નિયમન, આ આંશિક નિયામકો, અનુવર્તીઓ નહીં આવે. ઓપ્શન એ અહીંયા પરફેક્ટ આપણે સેટ કરી શકીશું બેટા. ચલો, રણ પ્રદેશમાં ઉગતી ઘણી વનસ્પતિઓ બાષ્પોત્સર્જન દ્વારા થતો પાણીનો વ્યય ઘટાડવા કયું અનુકૂલન દર્શાવે છે? સપાટી પર જાડું ક્યુટિકલ, ઊંડા ગર્તમાં પર્ણરંધ્ર, CAM પથ. બધા જ. નિવાસ સ્થાનની વસાહત નવી નિર્માણ પામે તો વસ્તી વૃદ્ધિ થવા માટે કયું પરિબળ? વિદ્યાર્થીઓએ અંતઃ સ્થળાંતરણ લઈ શકાશે. કયા વિધાનો સાચા છે? ચલો, વિધાનો બધા બહુ જ આપી દીધા છે. બહુ મોટા મોટા વિધાનો છે. ઓપ્શન જોઈ લો. પહેલું, બીજું ને બીજું. પહેલા પરથી જ આપણે નક્કી કરી દઈશું કે ઓપ્શન કયું આવી શકે છે. ચલો વિદ્યાર્થીઓ, ભારતમાં ચોખાની 50,000થી વધારે અને કેરીની 1,000થી વધારે જાત ભિન્નતાવાળી સાચું છે. ઓકે, ચલો બીજું જોઈએ. ભારતની પરિસ્થિતિકીય વિવિધતા નોર્વે જેવા સ્કેન્ડિનેવિયન દેશ કરતાં ઓછી રહેતી જોવા મળે છે. તો આ વિધાન વિદ્યાર્થીઓ ખોટું છે. એટલે આ ઓપ્શન તો આપણે લઈશું જ નહીં બેટા. ઇવન આ ઓપ્શન પણ લઈશું જ નહીં. તો ઓપ્શન તરીકે બોમ્બે અહીંયા આપણને મળી આવે છે. આવૃત બીજધારી વનસ્પતિઓ, પક્ષીઓ, ચામાચીડિયા, મીઠા જળની માછલીઓ જેવા વર્ગકોની વ્યાપક વિવિધતા માટે જાતિ સમૃદ્ધિ, જાતિ વિસ્તાર વચ્ચેનો સંબંધ લંબચોરસ, અતિવલય અને સીધી રેખા જેવો આપણને જોવા મળે છે. યજમાન માછલીની જાતિ લુપ્ત થાય ત્યારે તેના પરોપજીવીઓનું વિશેષ જૂથ પણ લુપ્ત થાય. આને કહેવામાં આવે છે સહવિલોપન. ઓકે, તો વિદ્યાર્થીઓ જુઓ, જેટલી તમારી ચોપડી પાકી હશે, અરે એમાંથી જ બેઠા જ ક્વેશ્ચન આવતા હોય છે. માંડ એકાદ બે ક્વેશ્ચન એ સ્કિલફુલ અને વિચારવા જેવા બનતા હોય છે. તો ચોપડી તમારે વારંવાર રિપીટ કરવી જ પડશે. ઓકે, ચલો વિદ્યાર્થીઓ આગળ ક્વેશ્ચન જોઈએ છીએ. બટાકા, શેરડી, કેળા, આદુ અને ડહાલિયા જેવી વનસ્પતિમાં પ્રાંકુરનું સર્જન શેમાંથી થાય છે? તો એ પ્રકાંડમાં રહેલી ગાંઠમાંથી થતું આપણને જોવા મળે છે. અંડપિંડ અને સહાયક ગ્રંથિઓ તેમજ અંતઃસ્ત્રાવોની પ્રવૃત્તિમાં ચક્રીય ફેરફારો દર્શાવતા પ્રાણીઓ કયા છે? તો વિદ્યાર્થીઓ એ જરાયુ ધરાવતા માદા સસ્તનમાં જોવા મળે છે. એક સદની વિદ્યાર્થીઓ અને દ્વિસદની કેટલાને લાગુ પડે છે તે જુઓ. તો દ્વિસદની એટલે કે એક લિંગીમાં પપૈયું, ખજૂર, વંદો અને માર્કેન્શિયા. તો દ્વિસદની એ આ ચારને લાગુ પડે છે. બાકીની કાકડી, નળિયેર, વાદળી, ચપટાકૃમિ, જડો, અળસિયું ને કારા, સાતને એ એક સદની લાગુ પડે છે. ઓકે, તો ઓપ્શન તરીકે સી લઈ શકીશું.
પ્રવાહી નાઇટ્રોજનમાં સંગ્રહિત પરાગરજનો ઉપયોગ ખાલી જગ્યા તરીકે થતો જોવા મળે છે. પરાગનિધિ જે પાક સંવર્ધિત કાર્યક્રમો માટે ઉપયોગી ખાલી જગ્યા જેવું છે, જે બીજ નિધિ જેવું આપણને લાગે છે. આકૃતિ શું દર્શાવે છે? ચલો, ચોપડીની બેઠી જ આકૃતિ છે, બેઠો જ ડાયાગ્રામ છે, જેને આપણે લેવાનો છે. તો આ ઉર્ધ્વમુખી અંડકને અહીંયા દર્શાવેલું છે. કઈ વનસ્પતિમાં હવાઈ પુષ્પો અને સંવૃત પુષ્પો એમ બે પ્રકારના પુષ્પો સર્જાતા જોવા મળેલા છે? તો એ વાયોલા, અબુટી અને કોમેલિના માં આપણને આવેલા જોવા મળેલા છે. કયા કોષો દ્વિકીય એટલે કે 46 રંગસૂત્ર ધરાવે તે માટે યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો. 46, ઓકે. તો એ આદિ શુક્રકોષ, પ્રાથમિક પૂર્વ શુક્રકોષ, પ્રાથમિક પૂર્વ અંડકોષ અને આદિ પૂર્વ અંડકોષમાં રહેતા જોવા મળે છે. ત્યાર પછી અર્ધીકરણ 1 થશે એટલે રંગસૂત્રની સંખ્યા 2n ની જગ્યાએ n 23 ની થઈ જતી જોવા મળી શકશે. ચલો, અંડપિંડનો છેદ દર્શાવતી આકૃતિમાં કયા ભાગમાં દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષની ફરતે ઝોના પેલ્યુસિડાની રચના બતાવેલી છે? તો વિદ્યાર્થીઓ એ આ વાય માં આપણને જોવા મળી જાય છે. ચલો, LH પરાકાષ્ઠા ક્યારે સર્જાતી જોવા મળે છે? ઋતુચક્રની મધ્યમાં એક્ઝેક્ટલી 14મા દિવસે એ મેક્સિમમ સ્ત્રવ તો આપણને જોવા મળી શકે છે. બરોબર ને? ચલો આગળ જઈએ છીએ. એક આદર્શ ગર્ભ નિરોધક કેવું હોવું જોઈએ? ઓછામાં ઓછી આડઅસર, કામેચ્છા ઉત્તેજનામાં અવરોધ ન કરે, બરોબર છે. ઉપયોગ કરનારના હિતોનું રક્ષણ પણ થાય. વિદ્યાર્થીઓ, એક આદર્શ ગર્ભ નિરોધક એ આ બધા ગુણધર્મ ધરાવતું હોવું જોઈએ. તો અહીંયા આપેલ પૈકી એક પણ નહીં એવું નહીં આવે. આપેલ પૈકી તમામે તમામ લઈ શકીએ, કારણ કે ગર્ભ નિરોધક એ ઓછી આડઅસર કરવાવાળું, કામેચ્છા ઉત્તેજના સંબંધમાં અવરોધરૂપ ના હોય અને ઉપયોગ કરનારના હિતોનું રક્ષણવાળું હોવું જોઈએ. સો ક્વેશ્ચનમાં ક્યાંક આપણને આ ઓપ્શનમાં પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક લાગી રહી છે. આપેલા તમામે તમામ અહીંયા આપણે હોવા જોઈએ અને એ જવાબને આપણે સાચો લઈ શકીએ છીએ. ઓકે.